बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आज हम मौजूद हैं कसूर के एक नवाही गांव में, जहां शादी के रोज दुल्हा शराफत और दुल्हन शहजादी को मार दिया गया। बज़ाहिर उसकी मौत तिब्बी बताई गई, लेकिन जब लवाकिन की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई तो ना ही उसकी पोस्टमार्टम करवाने दी। कब्र कशाई के आर्डर लेना भी एक इनके लिए बड़ा तवील लम्हा था। तवील मामला थे, वो तय करके आज कब्र कशाई के आर्डर मिल गए हैं, आर्डर लेकर आए हैं। ये टेंट लगाए गए, अफसरान के लिए सिटिंग का इंतज़ाम किया गया, मगर कोई अफसरान डॉक्टर अमला यहाँ पर नहीं पहुँचा। इनको कहा गया कि सुबह तैयारी करें, हम आएंगे। सब ज़रूरी चीज़ें कब्र कशाई के हवाले से इन्होंने ख़रीदी, टेंट लगाए, सारे इंतजाम किए। आज शाम के इस पहर इनको कह दिया गया कि हम नहीं आ रहे, हम कुछ दिन बाद आएंगे। आइए बात करते हैं शहजादी के भाई इमरान से। मैं तो यही कहना जी, ये सानू साडे नाल जास्ती हुई है बड़ी वड्डी, क्योंकि अगे 4 महीने हो गए ना मैं धक्के खांदा फिरना, कचहरियां धक्के खा खा के। जे मैनू अज आर्डर मिले ही मिले ने तो अज अमला नहीं आया। फिर इस बात का की इहदा मकसद है भी केड़ा ऐसा बंदा है भी जेड़ा उन्हां दे नाल मिलिया होया है। मकसद चाहिए ही ना। अज जज साहब ने 26 तरीक की रिपोर्ट मंगी सी, 26 तरीक अज जज साहब ने चाहिए सी मैं रिपोर्ट लवां। ना डॉक्टर आया, ना कोई पुलिस आई, ना कोई जज साहब का एक्शन होया। जज साहब ने भी आमना सी। तो ऑर्डर है जो जज साहब ने किए कि 26 तारीख को आज के दिन रिपोर्ट इसकी जो है वो अदालत में जमा कराई जाए। रिपोर्ट तो क्या जमा होनी थी, ये 7 दिन भी गुजर के और आज डेडलाइन थी, आखिरी दिन था। आज भी जो मुतलका डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर ना पहुँच सके। डॉक्टर साहब ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵਰ ਕਸ਼ਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਮਨਾ ਹੈ। ਉਹ 2 ਵਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ 4 ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ। ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਆਮਨੇ ਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲੈਣ ਕਚਹਿਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, मकसद बोर्ड वाले दफ्तरों आया है। उन्हें कहा जी तुसी फलानी तैयारी करो, आ स्प्रेवा मंगवाओ, आ टेंट लाओ, पानी भरो, सारा इंतजाम करा के तो वो भी चला गया। शहजादी मकतूला का भाई 4 महीने से इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहा है। आज कब्र कशाई की आर्डर हुए, मगर उस पर अमल दरामद ना किया गया। वारसाना फरिश्त अमल दे विच मैनूं 2.5 महीनों बाद वारसाना फरिश्त भेजी। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸਾਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤ ਭੇਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁੰਦ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਲੱਗੇ ਆਣੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ, ਮਗਰ 2 ਘੰਟੇ ਨੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ थी, वो शराफत मेरा भरा सी, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਆਂਦੇ। ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਐਸੇ ਹਵਾਇਲ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਲੇ ਤੋਂ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਉਹ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। मुझे जितना मर्जी भगा लिया जाए, मैं थकूंगा नहीं। मैं इसका अपनी बहन को इंसाफ लेकर दूंगा। और जो मुलजमान हैं जिन्होंने उस दुल्हा दुल्हन को जान से मारा, मैं उनको कानून के कटहरे में लाऊंगा। ये कहना था मकतूला शहजादी के भाई का। हमारे साथ इस वक्त गांव के बहुत सारे लोग कब्र पर मौजूद हैं, कब्र कशाई के लिए मौजूद हैं। हम बात करते हैं उनके मोहल्लादार से, गाँव वालों से कि वो इस बारे में क्या कहते। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਦੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਥੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹਦਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਅਸਲਮ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਚਾਚ ਫੇਰੇ ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਸਲਮ ਸਾਡੇ ਚਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਸਲਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਉਹ ਚਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਬਾਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਸ਼ਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 8 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਅਸਲਮ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੈਰ ਮਰਦਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੁਣੀਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਨ
ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹਿ ਹੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋर्ट ਦੇकर मैं नहीं बहना इथों ना रसूल मिला मगर हाई कोर्ट देकर जावा था मैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं गांव के उनके हमसाए और एक उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते पूरे पैसे ले के बिकी जाते कोई अदालत है कानून है किसी के पास कानून हैं। अच्छा खत्म है। पैसे कौन खिला रहे हैं? पैसे इथों एक बंदा खिला रहा है जेड़ा मुजरम ने वो पैसे खिला रहे हैं वो पैसे दे रहे हैं थले वाले तबके ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਜਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਰਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਘਰ- ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਉਸ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਮਕਸਾਦ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਗਲ ਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਬੱਸ ਹੀ ਮੋੜੀ ਗਈ ਵਾਪਸ ਪੁਲਿਸ ਆਗਾ ਪਿੰਡ ਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਬਰ ਪਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਥਲੇ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥਾਣਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ जिन्ना भी तबका थले वाला सारे पैसे लेंदे पे सारे चोर ने जी नाजरीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मकतूला शहजादी के वालिद। उनसे जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ और इनको किस तरह से शक हुआ कि ये तबई मौत नहीं है बल्कि इसको मारा गया है। ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਘਰ ਟੋਰੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹ ਘਰ ਆਪਦੇ ਅੱਪੜ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ 2 ਵਜੇ ਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਵਗਦੀ ਤੇ अच्छा ਉਹਦਾ- मुंह चो झग आ रही सी? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਭੱਜੋ ਲੈ ਚਲੋ ਅਜੇ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਖਤਾ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਲੈ ਚਲੋ। पोस्टमार्टम किने नहीं करन दिता? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆ अच्छा शराफत ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਾਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਖਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਕਾ ਦਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਬੀਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜ ਤਾਂ ਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਦਾ ਜੋ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਜੇ ਚਲੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ ਏ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਤੋਂ ਝੱਗ ਵੀ ਨਿਕਲ ਲਈ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਬਸ ਆਇਆ ਅਸੀਂ- ਪੁਲਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਸ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਨਾ- ਆਈ ਸੀ? ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਲੇ ਆਖਰ ਅਸਲ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਆਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆਈ ਵਜੀਦਪੁਰ अच्छा ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ नहीं अमल देती। नाज़रीन ये मेरे साथ मौजूद थे मकतूला शहजादी के वालिद और भाई। इनका कहना था हमें इंसाफ दिया जाए। जब हमने पहले जाए वकुआ पर अपनी बेटी को देखा तो उसके मुंह से झाग निकल रही थी। हमें खदशा है कि उसको जहर देकर मारा गया, इसीलिए कब्र कशाई के आर्डर भी करवाया। अल्लाह के लवाकीन का कहना था ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर था। जुमान अगर समझ रहे हैं कि मैं थक के बैठ जाऊंगा, थकूंगा नहीं। और गाँव वालों से भी बात की। नाज़रीन अगर इनको इंसाफ ना मिला और कल को कोई और सानिहा हो जाता है या ये उनको मार देते हैं वो इनको मार देते हैं, उससे पहले इस सारे मामले की तहकीकात करनी चाहिए। पुलिस को भी चाहिए शफाफ तरीके से इंक्वायरी करे और इनका एक हक भी है, इनका एक लीगल हक भी है कि ये कब्र कशाई करें, ये जानने की कोशिश करें, हकायक इनके सामने आए, तमाम झूठों से पर्दा हटे। अगर उसको जहर दिया गया है जुम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर उसकी तबई मौत है तब भी इनको पता चले और ये अपने आराम से सुकून से घर बैठ सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान राना दिलशाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।